I'm very happy to be here this afternoon and be part of this beautiful ceremony of launching of half a dozen new products which are going to be used in the homes and used by the persons. And I feel that I may not be an expert on this subject, but what pleases me is that the person who is promoting these products is a very important person in my community where I live. And he's not just an important person, he is the first citizen, he is the president of the Dakshin Tuliv community. So whatever he is going to preach here, he is going to practice there in the community also and keep that community clean and healthy. I feel very happy that a small scale industry, I do not know exactly in which definition it falls, but I am sure that it must be small and medium scale industry. And this particular product, which is going to be taken over by this industry, is going to play a large role in the coming days. We all know that there are some major giants in the detergent industry, and to be very specific, surfactant related industries. And we all have been loyal purchasers, loyal customers of Hindustan Unilever or Godrej products, and very many large companies which produce these products and who dominate the market. But let me tell you that these are some of the products which can be definitely handled by small and medium scale industries. And therefore, the business that has been chosen by Mr. Raghav, the young person, is a very, very carefully thought out, very well planned, and I must say it is very intelligent, because this is an industry which is growing at a very high pace. The last 5 to 10 years, it has been growing at an average pace of about 9 to 10% per annum, which is substantial. And if I may just give an indication of what is the size of surfactant or detergent and personal and home products of Hindustan Unilever, it is to the tune of about 55,000 crores per annum. A company, I mean, it is almost like the budget of a small state. A company which has been dominating the markets in India for the last 4 decades. It's a multinational company. Not that we have any aversion for multinational companies, they play their roles because they have a global way of looking at things. But we do feel very proud when there is an Indian enterprise, be it small, be it large. And so it is not only a small scale industry, but it is an Indian enterprise by a young person guided by a very mature person in the family itself. And I just sat next to another person who is also in another specialized niche industry. And so I'm sure that the products that they are launching would, on their own merit, on their own steam, with their quality and their pricing, would penetrate the market in a big way. It's going to be an interesting journey for us ahead. I would like to, give you an insight about the marketing aspect of this new lovely company. Basically, the India, the household industry, it's pretty, highly unorganized in a sense. There are a lot of unorganized players. You have a lot of regional players, local players. Almost, 50%. The 8 giants contribute about 50% of the total business potential that is there in India, and there's another 50% which is totally unorganized or
or maybe the local players dominate their market place. So we thought there is still a chance, or there is the space for us to come with a new brand, to capture our own market share, and take this company to newer heights. So there is definite there is a growth of about 20% every year from now on. Post pandemic, people are becoming more aware about the products. They need to use these products both personally and for the houses. So we see at least a 20% year-on-year growth from here. So I think the total figure is about 2.5 lakh crore is what is the market for this product, and the first 8 people garnered about at least a 50%, 1.2 lakh crore. So it's a big market. That's the reason why you see a lot of players coming up with this same product. Obviously, the best one is going to win, and we're going to win because I'm convinced about the product. I've used the product, so it's not that just because I'm part of the company I'm saying this. The liquid detergent, to me personally, is going to be our fighter product. We're going to. I'm not exaggerating if I'm going to say that the product is a shade better than the market leader also. I don't want to name the company, but then the quality of our product is pretty good, and we're going to definitely give a run for their money for our top competitors. In fact, I'm not going to tell you that we're going to focus on the lower middle class or the middle class. Everything is fine, but then to me, I'm convinced that this product is a niche product, and it can cater to all the sections of the society. So the floor cleaners are on top of the category and followed by the specialized multi-purpose cleaners. In fact, our hand wash, people have a psychological feeling that the more the foam that comes in your hand, the better the product is. We're going to shatter this myth, and we are coming with a lovely green apple fragrance. Obviously, if you use it, you will understand the quality of the product. Then we do have this glass cleaner. We're going to definitely be the market leader maybe in a year's time, because wherever I've met a lot of distributors and prospective super stockists across Tamil Nadu. Good evening. அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் உங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி. இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கிற சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சுத்தம் சுகாதாரம் அந்த காலத்தில் ஆரம்பத்தில் இருந்து எல்லாருக்கும் பழக்க வழக்கமாகவே இருந்தது. நடுவில் காலப்போக்கில் எல்லாத்தையும் மாறி நம்ம வெளியில் போய் அதுக்கு வந்த விளைவுகளை தான் இன்றைக்கி சந்தித்து நம்ம அதுலேருந்து வெளியில் வரத்துக்கு தான் சுத்தம்ன்றதில் கிளீனிங்கிறது பெரிய ஒரு பொருளாகவே மாறிவிட்டது. இந்த மாதிரி தருணத்தில் நம்ம பெரிய பெரிய கம்பெனிகள்லாம் பெரிய பெரிய யுக்திகளை வச்சு நிறைய பண்ணாலுமே ஒரு சின்ன கம்பெனியாக ஆரம்பித்து மக்களுக்கு தேவையை பூர்த்தி செய்து இதன் மூலமாக எல்லா தரப்பு மக்களுக்குமே இது பயன்படக்கூடிய ப்ராடக்டாகவும் இருக்கணும். அவங்க விலையும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கக்கூடிய சக்தியில் இருக்கிற மாதிரி எல்லா வித கேட்டகரி பீப்புளும் வாங்குற மாதிரி இருக்கணும் தான் இது பேரையும் அது யூஸ் ஆல்னு பேரும் அது கொண்டு வந்திருக்குது. இதில் மற்ற ப்ராடக்ட்களோட ஒரு பெட்டர்மெண்ட்டு அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னீங்கன்னா, நம்ம மக்களுக்கு எல்லா வித மக்களுக்கு கிராமத்துலேருந்து எல்லா ஒரு சேர்ந்த பகுதியில் இருக்க மக்களுக்கெல்லாம் அந்த ப்ராடக்ட் போய் சேரணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஒரு பெரிய லெவலில் நாங்களும் பெரிய டீம் மார்க்கெட்டை சேர்ந்து கிராமங்கள்லேருந்து சின்ன கிராமமாக இருந்தால் இருக்கட்டும், பெரிய நகரமாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் போய் சேரணும். அதனால தான் இது எல்லாமே இந்த யூஸ் ஆல்ன்ற இந்த பேருக்கு சிங்க்ரனைஸாக கொண்டு வரது இதான் அர்த்தமே. எங்கே போனாலும் இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கணும், மக்களுக்கு அது ரீச் ஆகணும், அவங்க அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்கணும். இதுக்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு 4 பேருக்கு சேர்த்து மக்களுக்கு போய் இந்த செய்தி போய் சேர்கிறதுக்கு உங்களை உறுதுணையாக இருந்ததுக்கு, அதுக்கு உங்களுடைய டைம் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஸ்பேர் பண்ணி இங்கே எங்களுக்கெல்லாம் ஊக்குவிப்பு கொடுத்தது மிக்க மிக்க நன்றி. உங்கள் வரவுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி. உங்களை எங்களை தாழ்மையான ஒரு பணிவுடன் உங்களை எங்களோட ஆசீர்வதிக்கணும். நீங்கள் எல்லாரும் எங்களை விஷ் பண்ணணும். நல்ல கிரேட் சக்ஸஸ் வரணும். ஒரு வருஷத்தில் நாங்கள் உங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு பெரிய விழாவாக நடத்தணும். அதுக்கு நீங்கள்லாம் உறுதுணையாக இருக்கணும். இன்றைக்கி பத்திரிகைன்றது நல்லதும் போகுது, கெட்டதும் போகிறது, எல்லா மெசேஜும் போகிறது. பட் மக்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்துட்டாங்க. இன்றைக்கி எது தப்பு எது ராங்குன்றது. ஸோ நீங்கள் நல்ல விதமாக எங்களை பற்றி எடுத்து சொல்லி அதுக்கு உண்டான ரீச்சை கொடுத்து எங்களை ஊக்குவிக்கணும் என்று நான் வேண்டுகொள்கிறேன். மிக்க நன்றி, வணக்கம். வாஷ்ன்றது இன்றைக்கி ரொம்பவும் முக்கியமான ஒரு பொருளாகி கொண்டு போயிருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் தரன்றது வருது, ஃப்ளோர் கிளீனர் வருது.
கண்ணாடி கிளீனிங்ன்றது வந்து இப்போ ரொம்பவும் எசென்ஷியலாக போயிட்டுருக்கு. அது வந்து மல்ட்டியாக கொண்டு போகணும். ஒருத்தரும் ஒருவருக்கும் ஒரு கிளீனிங் கொண்டு போகாமல் எல்லாரும் ஒரு கிளீனருக்கு கொண்டு வர மாதிரி தான் அந்த கிளாஸ் கிளீனர் கொண்டு வந்திருக்கோம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் துணி வந்து நீங்கள் எல்லாமே வாஷ் பண்ணி தான் ஆகணும். முன்னெல்லாம் வந்து ஒரு ஷர்ட்டை 4 வாட்டி போகிறதா இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு இந்த தேவைப்படுறதுனால அதுவும் லிக்விட் டிடர்ஜென்ட் கொண்டு வந்திருக்கோம். வாஷிங் மிஷின்றது முன்னெல்லாம் வந்து தவணை முறையில் வாங்குவாங்க. இப்போ வாஷிங் மிஷின்லாம் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அவங்களுக்கு தூக்கி போட்டு புதுசு வாங்குறாங்க. ஸோ வாஷிங் மிஷினோட தேவைகளும் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு உண்டான ப்ராடக்ட் லிக்விட் டிடர்ஜென்ட் நாங்கள் தயாரிச்சிருக்கோம். இதுதான் எங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸோட எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. வாஸ்தவம். ப்ளஸ் நிறைய கார்மெண்ட் ஷாப்ஸே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்ரம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டைரக்ட் டு த கஸ்டமர் நிறைய இன்ட்ரோ பண்ணியிருக்காங்க. கரெக்ட். நிறைய ஸ்டால்ஸ் போட்டு அந்த மாதிரி நடுவில் வேற ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இல்லாமல் டைரக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பிளான் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு எங்களுக்கு வந்து பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் நாங்கள் வந்து இதை ப்ராபகண்டா பண்ணுறோமா. ஸோ எந்த விதமாக மக்களுக்கு வந்து டிவியில் பார்க்க நேரம் இல்லை, பேப்பர் படிக்க நேரம் இல்லை, ஏதோ ட்ராவல் பண்ணும்போது யூடியூப்பில் இது நாங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறோம். அதில் வர நல்ல பாப்புலரான ஆர்டிக்கலில் இது ஒரு ஆட் மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்குது, இந்த தனித்துவம் இருக்குன்றது அது மக்களுக்கு போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு இன்னொரு பெரிய ஒரு ஊக்குவிப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது மீடியாலே நாங்கள் பண்ணுறோமா. நாங்கள் வணிக ரீதியான போட்டியில் ஒன்று ஒன்று ஃப்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய ப்ராடக்ட்ல இருக்குது. எங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோர் கிளீனரை வந்து நாங்கள் வந்து லிக்விட் டிடர்ஜென்ட்டோட சேர்த்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். நாங்கள் அதை கமர்ஷியல் லான்ச்சில் அதுவும் சேர்த்து கொடுக்குறோம். இது என்னென்னா மக்களை வந்து இந்த கிளீனிங்னஸ்ன்றதை கொஞ்சம் அவேர்னஸாகவே கொண்டு போகிறத இன்னும் கொஞ்சம் நாங்களும் சேர்ந்து அதில் பங்கெடுக்கணும். அதுக்கு நாங்களும் எங்களோட பங்கு என்னென்னா இது மக்களை வந்து லிக்விட் டிடர்ஜென்ட் வாங்கி தான் ஆகணும்னு வாங்குறாங்க. ஒரு ஃப்ளோர் கிளீனர் வாங்கினாங்க அட்லீஸ்ட் அந்த தரையை இன்னும் கொஞ்சம் சுத்தப்படுத்துவாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு எங்களுடைய ஐடியாலஜியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். மற்ற ப்ராடக்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது, அதை தவிர்த்து இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கணும்னா இதுக்கான ஸ்பெஷல் என்ன சார்? இதோட ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுங்க, எங்கள் ஷெல்ஃபில் வந்து எப்போதுமே அவைலபிலிட்டி வச்சுருக்கேங்க ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து மற்ற ப்ராடக்டோட ப்ரைஸிங்கும் எங்களோட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஒன்று கொடுக்குறேங்க. இன்னொன்று வந்து இந்த பேரியில் என்ன பண்ணோன்னா கடைக்காரனை வந்து ஊக்குவிப்புறது அவங்களாம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு ரீட்டைலர் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்கன்றது நாங்கள் வந்து ஒரு ரீட்டைலருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக கேட்டகரைஸ் பண்ணி அவங்களோட ரிப்பீட்டட் கஸ்டமருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண சொல்கிறோம், வவுச் பண்ணி சொல்கிறோம். அது இண்டிவிஜுவலாக ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எது வந்தாலுமே அதை எங்களுடைய டைரக்ட் ஒரு எண்ட் கஸ்டமராக நினச்சி அவங்களுக்கு முன்னாடி சேஞ்சஸை நாங்கள் அட்டாக் பண்ணணும்னு நாங்கள் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கோம். அதில் மிக்க நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி.